मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। नाम बोलता जाओ। नाम बोलता जाओ। शिवम, सुंदरम। ब्लू टी शर्ट पड़ा थी शनिवार शनिवार ब्लू टी शर्ट पहनी હતી એટલે અમને કપડા લાવવાની જરૂર નહીં. હા તો અમારો છે બે ટી શર્ટ પડી છે. આટલા બધા મારા છોકરાઓ આવ્યા છે. શું નામ? જોરથી બોલો. અજય. આયુષ્યમાન ભવ. એ સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ આવ્યા છે. કોણ ફર્સ્ટ? હા આયુષ. आयुष्मान आयुष और शिवम मतलब फर्स्ट। ये सबसे छोटा है कृष्णा। कृष्णा सबसे छोटा हाँ सबसे छोटा मेहुल। जयवीर। आदर्श स्कूल वाला है। जोर से बोलो। जयवीर। रोहन। नाम तो बहुत सरस। दक्ष, प्रजापति, मयूर भी बे आया। वेरी गुड। रौनक हमारा कहूँ एक यश आयो, एक रौनक आयो, एक तो क्या टीचर भी है? गायत्री मंत्र से आवड़ी से गायत्री मंत्र। ठीक है हमारे स्कूल में है। हम दो मैं और मेरा वाइफ। ये गायत्री अच्छा वो ही है। सेजल। हाँ सेजल। यहाँ रहने के लिए भी रहना खाना पीना सब सुविधा है। पढ़ाई वहाँ करेंगे। आसाम में गेट के बाहर स्कूल है। ये टांका है ना इसके लिए। तो स्कूल किसका है? गवर्नमेंट। धर्म पालो पर अच्छा पढ़ने के लिए वहाँ जाते हाँ हैं। ये सिर्फ रहने के लिए हॉस्टल का है। वन ऑफ द टाइप पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कॉलेज भी करते संकेश्वर में कॉलेज करते हैं। ओम शांति ओम शांति परिचय आपका क्या नाम है तेरा? हाँ क्या नाम? ओ मीरा भाई चलो कृष्ण भगवान याद कर रहे हैं आपको। सोनल तो इनके रूम ऊपर बच्चों का ऊपर नहीं होने का था। 8 है 8 सानिया और उनका सानिया हमारे पास उनका टॉयलेट वगैरह कितने साल अंदर है अच्छा रूम के अंदर। रूम के अंदर। हाँ, तो हर रूम में एक टॉयलेट है। हाँ हर रूम में 2 है। हर रूम में 2 गुजराती आती है अटैच 2 है। और क्या आता है? इंग्लिश पढ़ाते हैं चौथी से कभी पढ़ाते हैं।
क्या पढ़ा था ABCD EFG? तो छुट्टियों में क्या करते हैं? तो वहाँ तो छुट्टी हो जाती होंगी ना। हाँ यहाँ शाम को 5 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा गेम खेलते हैं, इसके बाद सफाई के बाद भोजन के बाद रीडिंग के बाद प्रार्थना के बाद योग करके सोते हैं। कया सब्जेक्ट आ सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, कंप्यूटर सब 4:30 से 6:30 स्नान इत्यादि के लिए, इसके बाद मन नहीं आवत 6:30 से 7 सफाई, 7 से 7:30 योग ध्यान मेडिटेशन प्रार्थना, 7:30 8 नाश्ता, 8:30 से 10:30 2 घंटे पढ़ाई, इसमें आधा घंटा कंप्यूटर आ जाता है, आधा घंटा इंग्लिश आ जाता है, और इसके बाद 10:30 बजे स्कूल जाते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर कितने कंप्यूटर? बहुत सारे, लगभग 10। 10 कंप्यूटर। શું કરે છે वो कौन सिखाता है? બીજા લગન કરે ये मेरा बच्चा सिखाते हैं, और एक भाई ભાઈ બેન છે एक और भी है, હવે બીજા આયા नजदीक का तो सड़ा है, वहाँ से आके ट्रेंड में એ અહીંયા જોબ કરવા શેમાં કમ્પ્યુટર હવે તો કમ્પ્યુટરનો બહુ જમાનો છે कोई प्रिंटर वगैरह भी है? हाँ प्रिंटर भी है? यस આગળ વધુ એકદમ સરસ બહુ શાંતિ તમે સમજી દિવ્યા તમે બી આ બધા એ ડબલવાળા બહુ છે બધા અહીંયા તમે શું કરો છો खाना भी यही खाते हैं? हाँ खाना भी सवेरे भी? सुबह और शाम दोपहर શું કરવા દસમામાં કયા સબ્જેક્ટ ये रसोई है 4 आदमी સાયન્સના કે મેથ્સના કે कितने કોમર્સના बच्चे हैं आपके? 140 140 એવા बनाइए। हाँ સબ્જેક્ટ તો લેવા 20 मजदूर है, કયો સબ્જેક્ટ अच्छा, वो भी खाना वो भी यही खा रहा है, उसको कमरा दिया है, वो कमरा पूरा दिए और उसने झुपड़ा भी लगाया उसके कपड़े के लिए, वो कमरा किस लिए है? ये मजदूर के लिए, अभी तो मजदूर के लिए हमारा स्टोर रूम था, अभी मजदूर के लिए। અહીંયા ના था तो बने कैसे हाँ टैंकर भी हमारा है, टैंकर आप अभी बात बेटा वो कौन चलाता है? वो बच्चे भी चलाते हैं, और हमारा एक चौकीदार है वो भी चलाता 10 मामा के 9 मामा 11 मामा ओ वाह तो इधर हमने आंखों का वो करा था है, कैंप किया आई चेकअप इन्हीं बच्चों का के बाहर से बाहर से बाहर से सारे बाहर के सारे आदमी बाहर से। 400 आदमी आए थे 398 इनका मेडिकल कैसे चेक करते हैं वो बच्चों का? और सैटरडे हमारा फैमिली डॉक्टर है गांव में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के PHC सेंटर है, तो यहाँ आता है? यहाँ आता है और वो चेक करता અને है, શું કહે છે તમારા છોકરા कोई बात पड़ता नहीं। हाँ वातावरण ने सरस है, बाहर અને को- खाना अच्छा खिलाते हैं तो वो आके थोड़ा बहुत चेकिंग तो उनका ये इस गवर्नमेंट की बात है। that is also plus point हाँ वेरी बिग प्लस पॉइंट। बहुत बिग હા તમે મિનિસ્ટર સેના છો ભાઈ इतना અહીંયા મિનિસ્ટર અહીંયા સફાઈ વાળા કહેતે અમાર છે ये स्कूल में फर्स्ट છે 12 ધોરણ માં। ઓહો તો ઉભા થઈને નમસ્કાર કરવા પડશે हम ये 12th में કયા ધોરણમાં છે 12 આર્ટ્સના તો હવે આર્ટ્સ કરીને પછી શું કરશો કમ્પ્યુટર કરો છો શું નામ કર્યું આદિત્ય ચોપડા इनके पेरेंट्स हैं कि नहीं है? अमुक के पापा थे, अमुक मम्मी थी, पापा नहीं था। तो वो लोग मिलने आते हैं कि ये जाते हैं? ये जन्माष्टमी और दिवाली जाते हैं, और इसके बाद 2-3-5 दिन में आ जाते हैं। ઉપર જ રહેવાનું उनके पेरेंट्स भी आते हैं मिलने के लिए यहाँ? हाँ आते हैं। થોડું ઊંચો થઈ જાય આમ તો જીમ કરીને તો કયા સબ્જેક્ટ આર્ટ્સ જલ્દી નથી સાહેબ આર્ટ્સમાં શું કરશો इनको कहीं बाहर भी ले जाते हैं? हाँ बाहर भी ले देते हैं, अरे अभी तो बहुत सारी नैनी- जगह वहाँ ले गए थे। मेडिकल 10 दिन के रहेंगे, सब बच्चों को मेडिकल ले गए। और કોની ઉપર કરશો બલરામ જેમની આપણે રોજ નામના લઈએ છીએ અને જેમની આતુરતાથી રાહ જોતા હતા બિમલાબા, અઠવાડિયામાં એક દિવસ એવો ના હોય કે તમારું નામ પ્રાર્થનામાં મને ન લેવાયું હોય। બિમલાબેન હુરા 91 વર્ષની ઉંમર, પણ 18 વર્ષના યુવાનને શરમાવે તેવું સરસ વ્યક્તિત્વ, નિડર બહોસ અને સતત સેવા એ જ સંકલ્પ, સવારે ઉઠે અને સાંજે આરામ કરે ત્યાં સુધી સેવા સેવા ને સેવા। વૃદ્ધાશ્રમમાં બાળકો માટે, આંગણવાડી માટે, જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે સતત દોડતા હરતા ફરતા અને સતત મદદ કરતા
તો વિમલાબા આપણી વચ્ચે છે, તેમનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. તેમના બેન છે કૈલાસબેન, જેઓ અમેરિકા રહે છે. બ્રહ્માકુમારીઝની આપણે રોજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ બ્રહ્માકુમારીઝના ખૂબ ચાહક અને સાચા અનુયાયી, એના જે નીતિ નિયમો છે. અને બ્રહ્માકુમારીઝમાં એક વસુધૈવ કુટુંબકમ ભાવના, આ બહુ ઊંચી ભાવના છે. અને અત્યારે તો એમને સરસ એક તમે ચાલુ કર્યું છે, ગૂગલમાં એક ફોર્મ મોકલે છે કે તમે તમારું દુઃખ આપો, શાંતિ આપો, સુખ આપો, અમને સોંપો અને તમે સ્વયં સુખ લો. એ આવી ઉત્તમ ભાવના સાથે જોડાયેલા છે. એટલે માત્ર ને માત્ર હકારાત્મક સોચ સાથે જીવનાર એવા કૈલાસબેન, સચદેવ સાહેબ, સચદેવ જગદીશભાઈ સાહેબ, સચદેવ સાહેબ, તેમના હસબન્ડ છે આપણા સૌના માસા, અમારા પાર્થિસભાઈના માસા એટલે અમારા માસા. એન્જિનિયર, ડોક્ટર અને એક સખત આપણે નોલેજમાં ઘૂસેલા. યસ, કૈલાસ પાસે પણ પોતે ગાયનોકોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર, પોતે જગદીશભાઈ સાહેબ એન્જિનિયર પણ ખરા, ડૉક્ટર પણ ખરા. એ વખતનું ભણતર, તમારું ભણતર તો ઘણું સહેલું છે. એ ભણતરમાં 12 સાયન્સ વખતે પાસ થવું ને એ લોઢાના ચાણા ચાવવા જેવું કહેવાય. અને 12 સાયન્સમાં પાસ થાય એ આખી નવાઈ લાગતી, અજુગતું લાગતું. એવા સમયે એ લોકો સાયન્સ લઈ, નાનો હતો એને લેતા નહોતા, સ્પેશિયલ પરમિશનથી એમને લેવામાં આવ્યા. 16 વર્ષે એમને 12મી પાસ કરી. અચ્છા અચ્છા, એટલે પેલી કોલેજમાં જવાનું હોય હા. કોલેજ વાળા કે અમે લઈએ નહીં, મેટ્રિક એટલે પેલું એ વખતે મેટ્રિક હતું, 12મું નહોતું. હા, ઓલ એસ. મેટ્રિક વાળા કે અમે તો તમને પાસ કરી દીધા, અને પેલા કે અમે ના લઈએ કારણ કે તમે નાના છો. હા, પછી ઝાકીર હુસેન પાસે ગયા હતા યસ. અને ત્યાંથી એમની પરમિશન લઈને આવ્યા, ત્યારે પછી કોલેજમાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં. બહુ હોશિયાર છે, બોલે ઓછું પણ હોશિયાર, બહુ ભેજું જ આખું ચાલ્યા કરે. ત્રણેય મહાનુભાવોનું સાચા અર્થમાં મહાનુભાવ છે. માત્ર બોલવા ખાતર નહીં, પણ હૃદયથી આટલી આવડી મોટી દૂરની જગ્યા અમદાવાદથી સ્પેશિયલ આવો કૈલાસ માસી પાસે ને જગદીશ માસા પાસે તો સમય જ ના હોય, પણ સમય સ્પેશિયલ કાઢી કૈલાસ માસીએ ગયા વર્ષે નવરાત્રી શરૂ થઈ ને બા, ગયા વર્ષે, આ વર્ષની 2024ની નવરાત્રી શરૂ થઈ ત્યારે પહેલા નોરતાએ એમનો ફોન આવ્યો. મને કે વસ્ત્રભાઈ શું કરો છો? ઓમ શાંતિ, તમે જે વૃદ્ધાશ્રમની શરૂઆત કરવાનો છો પહેલું નામ મારું લખ્યું. એટલે શરૂઆત વૃદ્ધાશ્રમનો વિચાર બાએ આપ્યો, પણ એમાં એ વિષયમાં સૂર પુરાવ્યો. કૈલાસ માસીએ શરૂઆત કરી એટલે આપણે એમનું તો એ બધું ઉપરવાળો કરાવે. સન્માન કરીએ 3 તાળીથી સૌપ્રથમ. આપણે આગળ આવ્યા છે એટલે માત્ર તાળીઓથી સન્માન ના ચાલે. એટલે નાનકડી સાલ આ ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણે જગદીશ માસાનું સ્વાગત આપણે મયુર નાનલા કરશે. मयूर लाओ, ये मध्य प्रदेश का लड़का है, पहली कक्षा मध्य प्रदेश का, पहली कक्षा से यहाँ पढ़ता है. दौड़ता है. अभी कौन सी कक्षा में है? अभी 8वीं कक्षा में. मित्तल बेन जामनगर कैलास पासी નું સ્વાગત કરશું. વિમલાબાનું સ્વાગત જમીન બેન કરશે. आओ इधर आओ चंद्रपाल, आ जाओ आ आप जाओ. साथी हो, आपकी वजह से तो ये पहुंच गए. हाँ सारथी हमारे. हाँ, कृष्ण भगवान. इधर आ जाओ. ले बेटा बस करा दे. આપણે સરસ એક નાનકડી પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર મન પ્યારા પ્યારા ગુરુ બ્રહ્મા મનની શુદ્ધિ માટે આપણે સૌ પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. સરસ મજાની પવિત્ર મન, પ્યારા પ્યારા હિન્દુસ્તાન. હવે જગદીશ માસા બાળકોને માર્ગદર્શન આપે. कभी किसी समय मैं भी आप जैसा था, लेकिन समय के साथ साथ चलता रहा. एक चीज मेरे विचार में हमेशा सबसे ऊंची रही, शिक्षा. शिक्षा के बगैर इस दुनिया में आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है और असंभव सा भी है.
इसलिए जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके, शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती कि मैंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, शिक्षा पूर्ण हो गई। शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ हर समय, हर उम्र में सीखना पड़ता है। तो मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ सब आप लोगों से कि जहाँ तक हो सके, जब यहाँ पे आपको छुट्टी मिल जाए, यहाँ पे आपका समय पूरा हो जाए, तो जहाँ भी आप जाओ शिक्षा का विचार अपने मन में जरूर रखना। ओम शांति। ઓમ હું ભજન ગાઉં છું તમે બધા ઉપાડજો. પકડો પકડો પ્રભુજી હાથ મારો, જોરથી. પકડો પકડો પ્રભુજી હાથ મારો, મને કાંટા વાગ્યાની બીક, પકડો હાથ મારો, પકડો પકડો પ્રભુજી હાથ મારો, મારે કમળનું ફૂલ ચડાવવું છે, મારે કમળનું ફૂલ ચડાવવું છે, મને કાદવની બહુ બીક, પકડો હાથ મારો, પકડો પકડો પ્રભુજી હાથ મારો, મારે ગોટાનું ફૂલ ચડાવવું છે, મારે ગોટાનું ફૂલ ચડાવવું છે, મને મધમાખીની બીક, પકડો હાથ મારો, પકડો પકડો પ્રભુજી હાથ મારો, મેં તો મોગરાની માળ બનાવી છે, મેં તો મોગરાની માળ બનાવી છે, એ માળા પ્રભુને પહેરાવી છે, એ માળા પ્રભુને પહેરાવી છે, પકડ્યો પકડ્યો પ્રભુએ હાથ મારો, પકડ્યો પકડ્યો પ્રભુએ હાથ મારો, પકડ્યો પકડ્યો પ્રભુએ હાથ મારો, હવે આપણે કૈલાસ માસીને વિનંતી કરીએ. કૈલાસ માસી અમેરિકાથી ફોન કરે, તમે પ્રાર્થના બેઠા હોય, વાંચતા હોય અને રાતના 10 વાગ્યાની આસપાસ એમનો ફોન આવે અને આપણે બધા એમનો અવાજ ફોન પર સાંભળ્યો હતો. આજે રૂબરૂ આવ્યા છે અને આપણા માટે ખૂબ પ્રેરણાદાયી પાત્ર છે. એમની પાસેથી ઘણું શીખવા જેવું છે, ઘણું મેળવવા જેવું છે. એમની ઉંમર પણ 85 વર્ષ ઉપર તો હશે જ ને? 85 વર્ષ ઉપર હા, 85 ની નજીકમાં. છતાં પણ આ ઉંમરે આટલું ડેડિકેશન જાળવવું બહુ અઘરું છે. અને એટલે તમને ધન્યવાદ. આપ બે શબ્દો ઉપરવાળાની અને અમારા માતા માતા-પિતાની. પિતાની. Yes. માતા પિતા એટલે આ તમારા માતા પિતા છે, એમનું ધ્યાન રાખજો ભાઈ તમે બધા. પાસે તમે બાળકોને આશીર્વાદ આપો.
તો બધા બાળકો દેખાય છે, અહીંયા તો બધા ફૂલ જ દેખાય છે. હમણાં આપણે કહ્યું ગુલાબનું દેખાય છે ને ગોટાનું દેખાય છે ને કમળનું દેખાય છે ને મોગરાનું દેખાય છે, બધા ફૂલ જ દેખાય છે મને તો. અને બધા આમ ખીલેલા હોય એવા જ લાગે. જો બધા આ જો હસવા માંડી. સૌથી પહેલાં તો મને એ ગમ્યું કે અમે આટલા બધા બેઠા છો પણ એક અવાજ નથી, કંઈ અવાજ નથી. આ ચકલીનો ચીચી આવે છે પણ તમારો ચીચી નથી આવતો. અને એ આમણે જેમ મને કહ્યું કે હું બ્રહ્માકુમારીમાં છું, તો હું અમારે બ્રહ્માકુમારીમાં એ જ સાયલન્સ, શાંતિ એ સૌથી પહેલું. અને અત્યારે તમે કદાચ 102, 6 કે 18 છો, પણ હમણાં હું જઈને આવી આબુ ત્યારે 18,000 હતા ત્યાં આગળ. એક હોલમાં 18,000 વ્યક્તિઓ બેઠી હતી. એમાં નાના છોકરાએ હતા, એવું નથી તમારા જેવા નાના નાના ભૂલકાઓ હતા. પરંતુ તમે બહાર હો તો તમને એમ ના ખબર પડે કે આ હોલની અંદર એક વ્યક્તિ પણ છે, એટલો અવાજ નહીં. પછી તમે જે ગાયું એ એના કરતાંય સરસ છે કે મન પવિત્ર રાખો, તન પવિત્ર રાખો. એ તો સૌથી મોટો બ્રહ્માકુમારીનો સ્લોગન છે કે મન પવિત્ર રાખો, તન પવિત્ર રાખો. અને એના લીધે અત્યાર સુધી બ્રહ્માકુમારી પ્રખ્યાત નહોતી થઈ, કારણ કે તન પવિત્ર રાખો એવું કહેતા હતા એટલે એમને બધું ગમતું નહોતું લોકોને. અને આજકાલ તો તમે તો અહીંયા દૂર બી છો, એ સારું છે કે કંઈ બહુ અમદાવાદની કે મુંબઈની કે દિલ્હી કલકત્તાની હવા નથી લાગી. પણ અહીંથી બહાર જશો એટલે તમને ખબર પડશે કે કેવી હવા છે ત્યાં આગળ. જો કે આમે તમે એના કમ્પ્યુટર પર તો છે ને એટલે જોતા હશે કંઈક ટીવી પર કંઈ કમ્પ્યુટર, એટલે એક્સપોઝર તો છે જ. અને જે હમણાં જગદીશભાઈએ કહ્યું કે શિક્ષા અને શિક્ષણ એના વગર કાંઈ નથી. અમે અત્યારે અમને કીધું કે અમે બધા છીએ પણ અમે એટલા માટે કરીએ છીએ કે અમારા માતા પિતા પણ એવું જ કરતા હતા. અમારા માતા પિતા ભણ્યા નહોતા. ફાધર 5મી ચોપડી ભણ્યા હતા અને મધર 5મી થી 6ઠીમાં જવાના તો કહેવડાવી દીધું હવે અમને ઉઠાડી લો, મારો દીકરો તો 5 જ ભણ્યો છે, એટલે 6ઠામાં જવા ના દીધા માતાને. પણ એ બંનેના સંસ્કાર અને મારા ફાધર, હું જ્યારે મેડિકલમાં જવાની હતી ત્યારે મને કે જો પૈસાનું હું કંઈ ના તને કહી શકું, ગમે તેટલા પૈસા થશે. એ વખતે પણ શિક્ષણ તો મોંઘું જ હતું, પરંતુ મહેનત તારી અને તારી હિંમત અને તારે જ કરવાનું છે. એટલે આપણે જાતે જ કરવાનું છે. જે કરવાનું છે તે કોણે કરવાનું છે? આ બધું તો આપણને માર્ગદર્શન આપે, એ આપે, આ આપે, આ આપે, આ આપે, હું આપું, કોઈ પણ આપે. માર્ગદર્શન મળે પણ કરવાનું કોણે છે? આપણે. એના વગર નહીં થાય. એ કહે છે ને લાઈને ખાવાનું તમને આપે પણ ખાવું તો આપણે જ પડે ને, તો જ આપણા પેટમાં જાય. બીજાના પેટમાં બીજું કોઈ ખાય તો આપણા પેટમાં ના જાય. એટલે જે તમે કરવાના હો અત્યારથી વિચાર કરવાના હો. મેં એમને ત્યારથી કહ્યું હતું અને હજી ફરીથી કહું છું કે એક દિવસ એમને બેસાડીને તમારે કોઈને કહ્યા વગર તમારી જાતે 3 દિવસ આપીએ, 4 દિવસ આપીએ, પણ એવું લખો કે મારે ભવિષ્યમાં શું બનવું છે. અત્યારથી તમારા જે વિચારો હોય, કારણ હું એટલા માટે કહું છું કારણ કે અમારી સ્કૂલમાં હું જ્યારે 4થા ધોરણમાં હતી ત્યારે અમને શીઘ્ર વક્તા તરીકેનું કોમ્પિટિશન હતું. તો એમાં ચીટ આવ્યું કે મારો પ્રિય વ્યવસાય, એવું મારું બોલવાનું હતું. કેટલી મિનિટ મારે વિચારવાનું? આ બોલે ત્યાં સુધી. એટલે 3 મિનિટમાં મારે વિચારી લેવાનું કે મારે શું બોલવાનું છે. તો મેં પછી વિચાર્યું અને એ જમાનામાં, અત્યારે તો તમે 85 કયા એમણે, એટલે એ જમાનામાં મેં કીધું કે મારો પ્રિય વ્યવસાય ડૉક્ટર, અને હું ડૉક્ટર થઈશ. ઇન્ડિયામાં અથવા ભારતમાં કેટલા બધા ડૉક્ટરો નથી ને કેટલા બધા ગામડામાં કેટલા બધા લોકો મરી જાય છે વગર દવાએ, વગર ડૉક્ટરે. તો મારે ડૉક્ટર થઈને સેવા કરવી છે. આવું બધું મેં જ્યારે કહ્યું ત્યારે મારો પહેલો નંબર આવ્યો અને બોર્ડ પર નામ લખાઈ ગયું. હવે એ જ્યારે મેં એ વખતે વિચાર કર્યો તો તે છેક સુધી મેં એને જાળવી રાખ્યો અને છેવટે ડૉક્ટર થઈ ત્યારે જમ્પી. અત્યારથી તમે કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, કોઈને તમારું વંચાવવાની જરૂર નથી. કારણ કે ઘણીવાર શું થાય કે આપણી અંદર જે આપણી ભાવનાઓ હોય છે ને એ આપણે કોઈને કહેવી નથી હોતી, પણ છે પણ કંઈ પણ નથી શકતા. તો તમે બધા એમ કરજો કે એક વખત એમ લખો કે મારે શું બનવું છે, શું કરવું છે ભવિષ્યમાં. અને પછી જોજો કે થોડા વર્ષ પછી કદાચ બદલાઈ બી જાય પણ વાંધો નહીં, પણ અત્યારે શું બનવું છે એ તો વિચારો. અને એ વિચારશો. અને બીજું શું થાય છે, તન બી પવિત્ર ક્યારે જશે? જ્યારે મન પવિત્ર હશે ત્યારે. ખાલી તનથી કંઈ નહીં થાય, પહેલાં મન પવિત્ર. અહીંયાથી પવિત્રતા, આત્મા. આપણે જે કહેવાય છે ને કે જ્યારે કોઈ જતું રહે છે અહીંથી ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ
કે આત્મા જતી રહી, ક્યાં ગઈ? સ્વર્ગમાં ગઈ. તો શું આપણે બધા નર્કમાં છીએ તે સ્વર્ગમાં ગઈ? ના, સ્વર્ગ અને નર્ક બધું અહીંયા જ છે. જે તમે કર્મ કરો છો, તમે બોલ્યા બી સરસ કર્મ કરો તો સારું થાય. તો કર્મ જેવા કરશો એનું ફળ અહીંયા જ મળવાનું છે. કોઈ ભગવાનને દોષ દેવાની જરૂર નથી કે તમે મને દુઃખ આપ્યું. હવે બધા ધર્મમાં તમે એમ સાંભળ્યું હશે કે દુઃખ દેના નહીં, દુઃખ આપવું નહીં કોઈને, એવું બધા ધર્મમાં સાંભળ્યું છે. પણ ક્યારેક એવું સાંભળ્યું છે કે દુઃખ લેવું નહીં? એવું સાંભળ્યું છે? તો એવું સાંભળો કે કોઈને દુઃખ દેવું નહીં, પણ આ મને દુઃખ આપે છે તો મારે લેવું નહીં. એ તો આપે છે, એનો સ્વભાવ છે, એને આપવું છે, પણ મારે લેવું નથી. જેમ કોઈ વસ્તુ તમને આપે અને તમને ના જોઈતી હોય તો તમે શું કહો? તમે શું કહો? નથી જોઈતું, નથી દેવું, અને તે છતાં જબરી આવો તો પણ તમે નહીં લો. એવી રીતે કોઈ દુઃખ આપે તો તમારે લેવાનું નહીં. એનો સ્વભાવ છે, એનું કર્મ છે, એને એનું ફળ મળશે, એટલે મારે એ જોઈતું નથી. એટલે એ પણ ધ્યાન રાખશો ને તો પણ તમારું અંદરની ચિંતા કે સ્ટ્રેસ કહો કે ડિપ્રેશન કહો એવું કશું આવે નહીં. બરાબર? એટલે કોણ લખવાનું છે કે હું શું બનવાનો છું કે શું બનવાનું છે, એવું કોણ લખવાનું છે? બધાએ લખવાનું છે. હાથ ઊંચા કરો મારી જોડે. ચાલ ભાઈ, હાથ ઊંચા કર્યા છે બધાએ. હા, બધા હાથ ઊંચો કરો. અને 2 દિવસનો 3 દિવસનો વિચારી લો. પહેલા વિચારવામાં 2 દિવસ મારે શું બનવું છે એ લખવાનું, પોતાની જાતે લખવાનું, બીજા કોઈ કોપી નહીં કરવાની. કોઈને બતાવવાની જરૂર નથી. એકલા ભાઈ વાંચશે અને હું વાંચીશ. બરાબર? બીજું કોઈ નહીં વાંચે. આનું આને નહીં બતાવવાનું, આનું આને નહીં બતાવવાનું, એનું એને નહીં બતાવવાનું, કોઈ નહીં. એટલે તમારા મનમાં એમ બસ મૂકી દો. પણ એના ઉપરથી અમને એ ખ્યાલ આવશે કે પ્રિન્સ છે કે મેહુલ છે કે અતિથિ છે કે આદિથિ તારું નામ મિત્તલ, એ બધાને શું બનવું છે એ પ્રમાણે એમને ગાઈડન્સ મળે. અને એ તો એકલા આપે તો આપે, પણ અમે આ બધા છીએ ગાઈડન્સ આપવા વાળા. અને અમે 3 નથી, બધા બહુ છે. હમણાં પેલા 2 કહે છે, 4 આવે છે. બધા એને ગાઈડન્સ આપી શકે એવા છે. એમના પોતાના એક્સપિરિયન્સ પણ હોય છે. એટલે એક વાત, હવે કોની વર્ષગાંઠ આ નવેમ્બર મહિનામાં, એટલે આટલો 21 તો થઈ, 22 23 થઈ ગઈ. કોની વર્ષગાંઠ 23 સુધીમાં આવી હતી? આ નવેમ્બર મહિનામાં કોની વર્ષગાંઠ કોની વર્ષગાંઠ આવી ગઈ આ મહિનામાં? કોઈની નહીં. કઈ તારીખે? પહેલી તારીખ 18. બસ 2 જ જણની? આટલા બધા 100 માંથી 2 જ જણની? એટલે મારી છે. એમની 9 તારીખ હતી. 9 તારીખે 90 વર્ષના થયા. એ તો એમણે કહ્યું હશે તમને, પણ ફરીથી કહું છું કે 9 તારીખ, 1 તારીખ અને 18 તારીખ. 1, 9 અને 18. 9 ગુણ્યા 2 તારીખ. તો મારું વસરામભાઈને એમ કહેવાનું છે હા કે તમારી વર્ષગાંઠ હોય, ચાલો 1 જણ નહીં તો 2 જણા. આ ગુલાબ જેવા ફૂલ છે ને એ બધા એના ફૂલના છોડ લાવવાનું કહો, અને 2 જણા થઈને, અથવા 1 મહિનામાં જેટલી હોય એ બધા એક જ છોડો આવે. અત્યારે શું કન્સ્ટ્રક્શન કામ ચાલે છે? પણ પેલી બાજુ લઈ જાવ ને. પ્લાનિંગ કરીશું. હા, અને છોકરાઓ દીકરાઓ છે બધા આટલા બધા સરસ અને આટલા બધા સશક્ત છે, એ લોકો ઝાડ વાવે. જાણે કે લીમડો વાવો. લીમડો તો હા, પીપળ તો પછી આવે, પહેલા લીમડો. કારણ કે લીમડો તો અત્યારે અમેરિકા લોકો અહીંના બધા લીમડો લઈ લેવાના છે. કારણ કે લીમડાના ગુણ હવે એમને ખબર પડવા માંડી છે કે લીમડામાં કેટલા ગુણ છે, અને એ ગુણના પ્રમાણે એ લીમડો અહીંથી બધો એ પેલું શું કહેવાય કે એને એડોપ્ટ કરી લે ને એવું કરવાનું છે. એટલે આપણે આ એક લીમડો વાવીએ, એ વાવીએ, અને ફળના બી વવાય. ફળ છે, ફૂલ છે, એવા બધા. તમે બધી છોકરીઓ ધારો આ 2 જણી હતી તો 2 જણાએ અને લીમડાબેન 3 જણાએ એક ફૂલનું રોપણ કરવાનું, અને એનું ધ્યાન પણ તમારે રાખવાનું. જે રોપણ કરશે એને એનું ધ્યાન રાખવાનું, અને એને એની બહેનપણીને લેવી હોય તો લેવાની, પાણી પીવડાવવાનું, જોઈ આવવાનું. એટલું જ નહીં, એ પણ એમાં પણ જીવ છે. તો ખબર છે ને, બોટની કે બાયોલોજી કોઈ ભણે છે, એમાં પણ જીવ છે. અને એ જીવની સાથે વાતો કરો. તમે એની સાથે વાતો કરો, જોઈ આવો કેટલા પાંદડા. આજે તો 3 પાંદડા થયા, આજે 4 પાંદડા થયા, આજે 1 ફૂલ આવ્યું. તોડવા બોલવાનું નહીં, પણ એમની સાથે વાતો કરો. જો તમને કેવી મજા આવશે. અને હવે આબુમાં પણ એ લોકો ખેતી, એક બાજુ ખેતીમાં બેસીને મેડિટેશન કરતા, આવી રીતે વાત કરવાની, ભગવાનની કૃપા માંગવાની, કહેવાનું. અને બીજી બાજુ એ લોકો કશું નહોતા કરતા. એટલે પાણી આપે જે જોઈએ, પાણી આપે, સૂરજ આવે, પણ આવું બધું કહેતા નહોતા. પણ તમે જુઓ બેનું આમ બેલેન્સ. એટલા સરસ ખેતીમાં એટલા સરસ બીજ હોય, એટલા સરસ પેલા ઘઉંમાં, ચોખામાં, જ્યારે આમાં એટલા નહોતા સારા. એનો ટેસ્ટ જુદો, એનો પાક જે હોય એ પણ એટલો બધો સરસ ઉતર્યો હતો.
એટલે એને એકલી ઓર્ગેનિક ખેતી નહીં, એને આપેલા આપણા આશીર્વાદ અથવા આપણા સારા વચનો આજે પ્રાર્થના કરો છો એવી પ્રાર્થના બી ત્યાં કરો તો બી એને બહુ મજા આવે. એટલે આ એક બે સજેશન તો બહુ જ છે. અને પુસ્તકાલય છે એટલે તમે પુસ્તકનું અને કમ્પ્યુટરની છે ને લેબ અહીંયા આગળ છે કમ્પ્યુટરની? હા. કેટલા જણા કમ્પ્યુટર શીખે છે? આટલા બધા? કોણ મને શીખવાડશે? મને કોણ શીખવાડશે? અતિથિ તો આવડે છે. આમાંથી કોઈ શીખવાડે તો છે ને. કારણ કે મને નથી આવડતું એટલે મારે શીખવાનું છે. મારે અહીંયા રહીને તમારી પાસે કમ્પ્યુટર શીખવાનું છે. પછી સિલાઈ કામ કોણ કરે છે? તો હું લઈ આવું. પછી શું લઈ આવું? શું શીખો છો? ભરતમાં જો ક્રોશિયો કોને આવડે છે? પેલું અંકોડીઓ કોને આવડે છે? કોઈને નથી. હું શીખવાડીશ. પછી આમ સ્વેટર કોને આવડે છે? કોઈને એ હું શીખવાડીશ. બસ એવું બધું મને આવડે છે. તો જેટલું તો ભરત મને આવડે છે પણ હવે બહુ આંખો નહીં ચાલતી એટલે ભરત બહુ જ થતું. પણ સિલાઈમાં શું સિલાઈ આવડે છે? સિલાઈ છોકરાઓ કોઈ ટેલર થવાના છો? ટેલર માસ્ટર? અચ્છા, કોઈને રસોઈ કરતા આવડે છે? છોકરાઓમાંથી છોકરીઓને તો આવડતી હશે. છોકરાઓને આવડે છે રસોડામાં જવાનો? મિત્તલનો, સોનલનો, એવા બધાનો ટર્ન છે ત્યાં ગાડી. અને એ ટર્નમાં જવાનું અને શીખવાનું. ભલે રસોઈયા હોય એ તો સારા છે જ, પણ આપણે બી કારણ કે અત્યારે રેસ્ટોરન્ટ તમે કોણ એક હોટલ મેનેજમેન્ટનું કોણ કરવાનું હતું? ઊભો થઈ જાજો. બીજું કોઈ હતું? એક છોકરો બી હતો, કોઈ દીકરો. હોટલ મેનેજમેન્ટનું કરવાનું હશે ને તો પછી હોટલો બહુ જ છે, રેસ્ટોરન્ટ, હોટલો. બહુ સરસ કોલેજ છે. હા, પણ અહીંયાથી ઇન્ટરેસ્ટ લેશે તો જશે. ફરજ જવાનો બહુ ચાન્સ. એટલે તમે અહીંયા નાનું મોટું બહુ ચાન્સ છે. બધે ગાડી છે અને હોય કે નહીં. અને તમને વધારે કહું કે એટલે આપણે જ્યારે કહ્યું ને કે પીએચડી ને એવું બધું, ત્યારે હું પઢીને ઇંગ્લેન્ડ ગઈ અને પછી મારું કામ હતું ડૉક્ટરનું. તો હોસ્પિટલમાં એટલા બધા કલાક અમારી પાસે કામ કરાવડાવે. શુક્રવારે સવારે હું જાઉં હોસ્પિટલમાં તો સોમવારે સાંજે પાછી આવું. એટલે શુક્રવાર સવાર આખી રાત, શનિવાર આખો, રવિવાર આખો અને સોમવારે 5 વાગે છૂટી મળે. હવે મારી નાની બેબી હતી, જતાં જ મારે નાની બેબી થઈ, એનું નામ દેવિકા. હવે એ 6 અઠવાડિયાની હતી ને મેં કામ શરૂ કર્યું. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. તમે પડો ત્યારે યાદ રાખજો કે એટલી નાની હોય ત્યારે કામ ના કરતા. પણ આ ભાઈ જેમને તમે હમણાં સાંભળ્યા અને જુઓ છો એ એટલા બધા કોઓપરેટિવ અને એટલું સારું કે એમણે પોતાનું જોબ છોડી દીધી, ભણવાનું ચાલુ કર્યું. કે ભણતી વખતે તો કોલેજમાં જતી વખતે એમને સાચવાય અને પછી બેબી સીટર પાસે મૂકી દેવાય બેબીને, અને પછી ભણીને પાછા આવે ત્યારે એને લેતા આવે ને. અત્યારે પણ તમને કોઈને વાગે, આપણને કોઈને વાગે તો આપણે શું બોલીએ? ઓ માં, એમ નીકળે છે. પણ એ મારી દીકરી અત્યારે બીજો એને કંઈક થાય તો ડેડી એમ જ બોલશે, કારણ કે એને જ એને મોટી કરી છે. અને હું આવું ત્યાંથી તો જમવાનું પણ તૈયાર રાખે. એટલી રોટલી નહોતી આવડતી એટલે પછી મને કે રોટલીનું મશીન લઈ આવ. મેં કહું પછી તો તમને મારી જરાય જરૂર જ નહીં પડે. અને બધાને તો આજે નથી કહ્યું, નહીં તો કે હું તો હાઉસ હસબન્ડ છું. હાઉસ વાઈફ હોય ને એમ હાઉસ હસબન્ડ. એટલે એ રીતે તમે શીખ્યા હશો તો તમારે અહીંયા કે ત્યાં જમાનો બદલાતો જાય છે. ત્યાં ગાડી તો બંનેને કામ કરવું પડે બહાર અને બંનેને કામ કરવું પડે ઘરમાં. એટલે વાસણ બી કરવા પડે, રસોઈ બી કરવી પડે. અને અહીંથી ગયેલા છોકરાઓને ત્યાં ફાવતું નથી, કારણ કે ત્યાંની છોકરીઓ પછી કહે કે તું આ કર, હું આવું છું ઘેર, તું તૈયાર કરી રાખ, તો એમને ફાવતું નથી. એટલે ઘણા બધા ડિવોર્સ થઈ જાય છે. પણ અહીંયા આગળ તમે એ શીખેલા હશો કે કેવી રીતે રસોઈ કરવાની, શું કરવાનું, તો બહુ જ બંનેમાં બેલેન્સ સારું રહે છે. એટલે જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય તો વાત જુદી છે, પણ જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકોએ, અને ના હોય તો બી થોડો ઘણો લાવવા માટે કહું છું ને આવી રીતે રોટેશનમાં બધા જ છોકરાઓને અને બધી જ છોકરીઓને રસોડામાં જવું જોઈએ. અને કેવી રીતે બધું ગોઠવેલું છે, શું જોઈએ, કેટલું જોઈએ. પહેલાં તો એક વખતે બધાને પર્યટનમાં લઈ ગઈ હતી 10મા ધોરણ પછી. તો બધા મસાલા બતાવવા લઈ ગઈ હતી, બધા ફ્રૂટ માર્કેટમાં અને બધી શાક માર્કેટમાં, કે કયા શાક હોય છે કંઈ તો ખબર નથી હોતી, કદાચ ખાતા નથી, અને એના ગુણધર્મ બતાવીને એ લોકોને ખાતા કર્યા હતા. એવી રીતે તમે પણ, મને લાગે છે તમે બધા એટલા બધા ડાયા દેખાવ છો અહીંયા ગાડી, અને છો જ બને. આપણા દેશમાં સુવર્ણ યુગ આવવાનો છે પાછો, સતયુગ જેને કહેવાતો હતો ને, કૃષ્ણ છે ને અહીંયા ગાડી, એક કૃષ્ણ છે, એ કૃષ્ણનો યુગ પાછો આવવાનો છે. એટલે આપણે જ બધાએ એને લાવવાનો છે. જો આપણે જેમ કહીએ ને, કામ બી આપણે નિષ્ઠાથી કામ કરીશું, તનથી મનથી પવિત્ર રહીશું, અને જે આપણી ડ્યુટી છે બરાબર બજાવીશું, તો આને આવા રહેજો. અહીંયા રહો તોય અને બહાર જાઓ ત્યારે પણ.
અને એટલું જ નહીં, પેલા કે ગેટ વન એન્ડ યુ બીકમ એન્ડ મેક વન, એટલે પેલો એક દીવો બીજા દીવાને સળગાવે પ્રગટાવે. તો એવી રીતે તમે પણ જઈને બધાને તમે અહીંયા જેટલું બધું સરસ શીખ્યા છો, ટીચ વન. હા ઈચ વન ટીચ વન, એટલે એ બધું જ બધાને જઈને તમે પણ અત્યારે પણ તમારે બહાર જવાનું થાય તો કહેજો કે શું સારું છે અને શું નહીં. અને ખોટા રસ્તે વળતા બધા જ બાળકોને, છોકરીઓ દીકરીઓ હોય કે દીકરા હોય, એ બધાને તમારી ફરજ છે. કારણ કે અમે કહીએ તો એમને ગમે નહીં, આ તો દાદીઓ છે, આ તો જૂના જમાનાના છે, આ તો ડોશીમાં છે. પણ તમે તમારા પિયર ગ્રુપને કહો કે ના આ વસ્તુ ખોટી છે, બીડી છે, તમાકુ છે, ગુટકા કેટલા ખાય છે અહીંયા? કોઈ જ નહીં. કોઈ તમારે નથી બોલવાનું, બોલે એમની પાસે બોલાવડાવવાનું છે. તો એવા તમે અત્યારે જુઓ ગુટકા ખાનારા બહુ છે, એ ગુટકા ખાય છે પછી ગોથા ખાય છે, જિંદગીમાં ગોથા ખાય. રાઈટ. અને એટલું નહીં, સ્વામિનારાયણની તો એક બહુ સરસ ચોપડી છે કે એમાં કેટલા કેન્સર થાય છે અને કેવા ઓપરેશન થઈને મોઢું કેવું વાંકું ચૂકવું ને એવું થઈ ગયું છે, બોલાતું નથી, જીભ કાપવી પડે છે, ગાલ કાપવું પડે છે, અહીંથી ચામડી લઈને અહીંયા લગાવવી પડે છે, એવું વિચિત્ર શરીર થઈ જાય છે અને એવી વિચિત્ર એની મેન્ટાલિટી થઈ જાય છે. કારણ કે અને છૂટતી પણ નથી. એટલે પહેલાં પડવું જ નહીં કે જેથી છૂટે નહીં. એટલે એ તમારા કોઈ એવા મિત્ર, સગા સંબંધી હોય એને તમે જ સારી રીતે, સારી ભાષામાં, સારી શબ્દોમાં એમને સમજાવશો તો ચોક્કસ વ્યસનયુક્તિ આપણો દેશ બી થશે. અને ત્યાં તો હવે નાના છોકરાઓ, તમારા જેટલા છોકરાઓ તો બહુ ચોરીઓ કરવા લાગ્યા છે, કારણ કે ડ્રગ્સ પર ચડી ગયા છે. હવે ડ્રગ્સ વગર રહેવાય નહીં અને ઘરમાંથી મા બાપ આપે નહીં, એટલા માટે એ લોકો પછી એને ચોરીઓ કરી અને તોય પાછી ડ્રગ્સ તો લેવી પડે. અને ત્યાં એટલા બધા સેન્ટર ખુલ્યા છે કે તમે ડ્રગ મુક્તિ કેવી રીતે થઈ શકો. બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તમને પેલા એનો સંજય દત્તનો ખબર હશે દાખલો. એટલે એવી રીતે તમે બધા પણ બહુ જ સરસ છો. મને તો બહુ મજા પડી, અહીંયા આવીને બહુ આનંદ થયો અને તમે મને અહીંયા બોલાવ્યા તે બદલ તો ખરેખર અને ખબર નહીં ક્યાંથી પણ આ મને બોલાવ્યા છે. ઉપર ભગવાનની કૃપા છે કે એ બધું મને એમ કહેતા હતા કે અહીંયા જાઓ અને કંઈક કરો, મળો બધા એને. એટલે આ સૌનો બધાને હું એટલી મોટી તો છું કે બધાને આશીર્વાદ આપી શકું, એટલે બધાને આશીર્વાદ આપું છું. તમારે જે થવું છે એ લખજો અને અમને કહેજો. તો અને એમાં કોઈને કંઈ આપણે આર્થિક કે સામાજિક કંઈ પણ હેલ્પની જરૂર હશે તો આ બેન બેઠા છે, આ ભાઈ બેઠા છે, અમે છીએ અને બીજા ઘણા બધા છે. એટલે તમે એ ડર વગર, અને કહે છે ને હમણાં જ મેં આને કોને શીખવાડ્યું હતું, ડરો નહીં. ડરોગે તો મેં કોને શીખવાડ્યું? ડરોગે તો करोगे तो जीतोगे, पाओगे जीतोगे भी नहीं, करोगे तो पाओगे, डरोगे तो हाँ. तो डरने का नहीं है किसी से. કોઈનાથી બીવાની જરૂર નથી. કોનાથી બીવાની છે? પોતાના આત્માથી, કે હું ખોટું કરી રહી છું કે સાચું કરી. હા એ તો, અને ઉપરવાળાથી બીજો. તો આપણી પાસે ટીવી છે, એમાં ટીવીમાં બધું દેખાય છે, પણ એની પાસે તો એટલા બધા ટીવી છે. એક વ્યક્તિ, હું, આ તમે શું કરી રહ્યા છો, એક હું બોલી રહી છું એ બી એને દેખાય છે. એટલે આ હું સારું કરી રહી છું કે નહીં એ બધું આમ ખાતા પડશે ડેબિટ અને ક્રેડિટમાં. એટલે તમને જે મળ્યું છે, કોઈને કંઈ તકલીફ છે તો એ આપણા જ કર્મોના ફળ છે. એને કહેવાની જરૂર એ કે મને શું કામ, મારા તો બધા જ બાળકો છે, હું શું કરવા કોઈને કંઈ ખોટું કરું. મારા બાળકને કોઈ ખોટું કરે, પોતાના બાળકને તો કે હું તો બધાનો એક જ છું. એટલે કોઈ પણ કઈ ધર્મના હોય, રામદેવ હોય કે માતાજી હોય કે શિવજી હોય, એ બધા એનો એક જ ભગવાન છે અને તે છે પરમાત્મા અને તે છે શિવ. અને શિવ એટલે કલ્યાણકારી, એટલે આપણા માટે કલ્યાણકારી છે. એટલે તમને બધાને એ શિવનું કલ્યાણ મળે. તમે બધા સરસ રીતે મોટા થાવ, આગળ જેમ જે થવું છે એ થાવ, એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે, એવા મારા આશીર્વાદ છે. અને જો એના આશીર્વાદ હશે તો હું અહીંયા વારે વારે આવતી રહીશ, કારણ કે અહીંયા આવ્યા પછી તો ખરેખર બહુ જ આનંદ થયો છે. અને આવો આનંદ તો ક્યાં પ્રાપ્ત થાય, એટલે એ આનંદ લેવા માટે ફરી આવીશ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. પછી આપણે ત્યાં 1 મહિનો રોકાવાના હતા, પરંતુ તેમનું શેડ્યુલ એટલું બધું ટાઈટ છે. 5મી ડિસેમ્બર જ જવાનું છે ને, 4 ડિસેમ્બર તો એ રિટર્ન જવાના છે. પણ જ્યારે ઇન્ડિયા આવશે એટલે આપણે આશા રાખીએ કે આપણી વચ્ચે તેઓ સમય ગાળે. એમનું ઇંગ્લિશ ખૂબ સરસ છે, એમની પાસે નોલેજ છે, પોતે ડૉક્ટર હતા અને ડૉક્ટર છે જ, હતા નહીં છે જ, એ તો એમને પ્રેક્ટિસ છોડી દીધી છે, અભ્યાસ તો છે જ.
એટલે એમના જ્ઞાનનો આપણને લાભ મળે. બિમલાબા અને કૈલાસ માસી, તેમના બેન છે વેદ માસી, જે ગુડગાંવ છે. બીજા માસી છે ઇન્દિરા માસી, ગયા વર્ષે 10મી ફેબ્રુઆરીએ એમનો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે આવ્યા હતા. અને સપના માસીને જોવો, કૈલાસ માસીને જોવો, બંને સેમ. એ એમના પતિને લીધે આવી શકતા નથી. હા, એમનો પતિ પણ ડૉક્ટર છે, ઓર્થોપેડિક સર્જન છે બહુ મોટા, પણ એ થોડા વીક થઈ ગયા. વીક થઈ ગયા છે ફિઝિકલી, એટલે એમને છોડીને આવી શકતા નથી. સપના માસી અને બિમલાબા રોજ સાંજે પ્રાર્થનામાં સાંજે સાથે જાય અને કલાક 2 કલાક બંને બહેનો સાથે રહે. આવું સરસ 5 બહેનોનું અદ્ભુત સેવાભાવી જીવન. કૈલાસ માસીએ જો શિક્ષા વિશે વાત કરી, જગદીશ સાહેબ, મને શિક્ષણ, હું તમને રોજ કહું છું, શિક્ષણ એક જ તમારી પાસે એવું હથિયાર છે કે જો શિક્ષણ का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा. આ સિંહણનું દૂધ છે શિક્ષણ. તમે એ બરાબર પચાવ્યું હશે ને તો દુનિયામાં ક્યાંય તમે પાછા નહીં પડો. ચોરી ના કરો, જૂઠું ન બોલો, વ્યસન ના કરો. આ તમને રોજ પ્રાર્થનામાં કહું છું. પાછું ઈમાનદારી, વફાદારી, નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા આ બજારમાં વેચાતી નહીં મળે, એ કેળવવી પડશે. રિસ્પેક્ટ બી નહીં હા, મળે, respect, માન હા. બી નહીં મળે. માં પણ આ રોજ ગાવ છો પણ એ અંદર લેવાનું લેવાનું છે, છે. બસ. ખાલી બોલ નહીં કરવાનું કે હા મેં ગાઈ લીધું બસ. આ બાળકો રોજ એક દીકરો ભજન બોલે, ધૂન બોલે, સુવિચાર બોલે, સમાચાર બોલે, જનરલ નોંધ બોલે, 5 સ્પેલિંગ બોલે. આ રોજનું Very good. આ અમારી રોજની પ્રાર્થના રોજ રોજ. અને શેડ્યુલ સરસ છે, કોઈની પાસે મોબાઈલ નથી, એટલે મન પણ શુદ્ધ રહે, તન પણ શુદ્ધ રહે. એટલે અને અમારો ખાવાનું તો અહીંયા હા. આટલું સરસ છે, અમે જમ્યા હતા તો કેટલું સરસ છે, એટલે તમારું તન તો સુધરી જ જવાનું છે, પણ મન સરસ રાખજો. બીમારી નહીં પડતી. હા, હા, અમે મેડિકલ કિટ લઈએ ને તો અમારી પાસે પડી જ રહેતી હોય છે. બાળકોને ગોળીઓની દવાની જરૂર પડતી જ નથી. થોડું સ્કિન પ્રોબ્લેમ થાય, કઈ લાગે કરે કઈ. બીજું કોઈ મોટી બીમારી, તાવ, બીજું બીમારી બિલકુલ Very નહીં. good. અને અમારા બાળકોનું નસીબ એવું છે, તમારા બધાના આશીર્વાદથી, કે મહિનામાં 10 થી 15 વખત મિષ્ટાન ભોજન જ હોય, ગળ્યું ભોજન જ હોય, પણ બાળકો એકદમ healthy. બાળકોને ગળ્યું ખાવામાં ખૂબ વાંધો હા, છે. દોડાદોડ કરતા હશે ને પાછા, કોમ્પિટિશન રાખતા યસ, હશે ને. હા, ગુલાબજાંબુનું કોમ્પિટિશન થાય. એ નહીં, દોડવાનું કોમ્પિટિશન દોડવા રાખે છે. સવારે 5 વાગે દોડવા જતા રહે. હા, સ્વયંભૂ અમુક બાળકો સ્વયંભૂ જાય છે. વેરી ગુડ. એટલે ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપ્યું આપણને. કૈલાસ માસી આપણા માટે આશીર્વાદનું પાત્ર છે. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, આપણે સૌ આંખો બંધ કરી અને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી 5 બહેનોના પરિવાર માટે. બિમલાબા, ઇન્દિરા માસી, સપના માસી, કૈલાસ માસી, વેદ માસી, 5 બહેનો માટે આપણે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી. એમના પરિવારમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ, સંપત્તિ ખૂબ વધે અને હજુ પણ તેમના પરિવારની જે કંઈ મનોકામનાઓ છે એ બધી જ મનોકામનાઓ ભગવાન પરમાત્મા પૂર્ણ કરે એવી આપણે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ. અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે. 5 પરિવારના તમામ સ્વજનોનું સ્વાસ્થ્ય નિરોગી રહે, સ્વસ્થ રહે બધા જ, અને ખૂબ ખુશ રહે એવી આપણે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ. અને બધા જ સરસ મજાનો 3 વાર ઓમકારનો નાદ કરીએ. ઓમ શાંતિ કરીએ. ઓમ ધ્યાન મુક્ત. આ એક તો બહુ જ ગમ્યું કે બધા ગાય છે પણ એમ જ લાગે છે એક જ સ્વર છે, યસ, રાઈટ. કે કોઈ આગળ પાછળ નથી, કોઈ ઊંચો નીચો નથી, હા. એવું બધા બધા એક કરે, રોજ, હા, રોજ. રોજ છે, પણ એટલે પણ આમ એવું લાગે છે કે જાણે આપણે એક જ હવે સુર છે. ઓમકાર કરીએ. આપણે રોજ ઓમકાર કરીએ છીએ ને રાત્રે, એવું કરીએ. આંખો બંધ, શરીર ચાલ. એક ઊંડો શ્વાસ અંદર અને બહાર. ફરી એક ઊંડો શ્વાસ અંદર અને બહાર. ફરી એક ઊંડો શ્વાસ અંદર. ઓમકાર સર. ફરી એક ઊંડો શ્વાસ અંદર. ઓમકાર સર.
આ પણ તમારા સ્વસ્થ માટે ઘણું સારું છે અને આ ઓમકાર કરવાથી પોઝિટિવિટી વાતાવરણમાં આવે છે. હવે તમે તાળીઓ પાડો છો ને, પાડો છો એકવાર તાળીઓ બધા. બસ. તો તાળીઓ એક જ ઢંગથી આપણે બધા પાડીએ છીએ, પણ તાળી પાડવાની 5 રીત છે. હવે એ 5 રીત આપણે શીખીએ, કારણ કે એનાથી પણ સ્વાસ્થ્ય, એક ડૉક્ટરે રોજની 500 તાળીઓ પાડીને એનો રોગ મટાડ્યો હતો. તો એવી રીતે આપણે પણ તાળીઓ, અને એટલે જ આપણા ભજનમાં અને પ્રાર્થનામાં આપણે તાળીઓ પાડતા હોઈએ છીએ. તો એક તો તમે પાડીને આમ કરીને, બરાબર, આમ કરીને પાડી, રાઈટ. હવે બીજી પાડો આમ કરીને, આંગળાની બધી પાડો. બીજી પાડો આમ, આંગળા છૂટા. ત્રણ રીત થઈ, એક તમે પાડી, બે બતાવી. હવે ત્રીજી, આટલો ભાગ જ આંગળીઓને નહીં લેવાનું, આટલો ભાગ જ, અને આનો આટલો ભાગ બીજા હાથનો, એટલે આમ. જો અવાજ પણ જુદો જુદો છે. એમ નહીં, બે આખો ખોલો. અચ્છા, અને આ હાથે ને પછી આ હાથે પણ આમ. અને પેલા બાજુના રોટલા ફેંકો ને ત્યારે આવું કરવું. અચ્છા, 4 થઈ, 5મી. હવે એકલી આંગળીઓ જ, આ હાથની ને આ હાથની, બીજા હાથે. હવે 5 થઈ, 6ઠું. આ 5 છે ને એમાં આમ નહીં, એવી આમ જ ઊંધું, 2 હાથ ઊંધા, અને બીજા હાથે. હવે આ કેમ કરાવડાવું છું? આ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારામાં સારી વસ્તુ છે, કારણ કે અહીંયા આપણા હાથમાં, આંગળીઓમાં અને અહીંયા પાછળ બધી જ નર્વ્સ જે આપણા મગજમાંથી નીકળીને આમ આવે છે ને, એ બધી અહીંયા આવે છે અને છેલ્લે અહીંયા સુધી આવે છે. તો એમાં અહીંયા ગાડી તમને એક હું એમને નકશો મોકલી આપું છું. એ નકશામાં ક્યાં ગાડી કિડની છે, ક્યાં ગાડી હાર્ટ છે, ક્યાં ગાડી હૃદય છે, ક્યાં ગાડી આપણું પેટનું છે, ક્યાં ગાડી લંગ્સ છે, ફેફસા, એ બધું અહીંયા બતાડેલું છે. કિડનીસ ક્યાં છે, તો તમે આમ કરો ને એટલે એ બધું ત્યાં તમને દેખાય નહીં, તમને ખબર ના પડે, પણ કિડનીસ, લીવર એટલે યકૃત, ફેફસા, હાર્ટ, એ બધામાં ભ્રમણ વધારે થાય. અને તમારું જો બગડ્યું હોય કંઈ પણ, યકૃત બગડ્યું હોય તો એ બધું સારું થાય. એટલે કહેવાય શું કે આપણે તાળી પાડી, પણ એ તાળીમાં શું રહસ્ય છે એ આપણને ખબર નથી. અને એટલા જ આપણે નાના છોકરાઓની પાસે તાળીઓ પાડીએ, મંદિરમાં જઈએ તો તાળીઓ પાડીએ, કોઈને એવોર્ડ મળ્યો કે અમારા જેવા આવું બે ચાર શબ્દ કયા એમાં તાળીઓ પાડી. પણ આ એક જ તાળી, કે આમ એક જ તાળી પાડવાથી થાય એનો ફાયદો તો થાય, પણ આ મેં જુદી જુદી રીતે બતાવી, એવી રીતે જુદી જુદી રીતે તાળીઓ પાડશો તો તમને ખરેખર શરીરમાં કંઈ પણ રોગ થવાનો હશે, થયો હશે તો મટશે, અને નહીં થયો તો થશે નહીં. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? 5-6 પ્રકારની તાળીઓ આમ કરવાનું. હા, રાઈટ, ઓકે. તો આ તાળીઓ કોને યાદ રહી? ઊભા થાવજો, જોઈએ કોને યાદ રહી. હા, ચાલ ઊભો થા પહેલા. ગમ્યું છે? છેલ્લે વાળા બી. હા, બીજી તાળી, ત્રીજી, ચોથી, 5મી અને 6ઠી. वेरी गुड. जैसा बशराम जी ने बोला, ये डॉक्टर एज ए रिटायर हुई. मैं यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट रिटायर हुआ, लेकिन अमेरिका में रिटायरमेंट होने के बाद हमने अपने प्रोफेशन को एक तरफ कर दिया, एक नया प्रोफेशन चालू किया जिसको आप सब लोग जानते हैं, योगा. अभी इस समय दोनों हम सीनियर्स को योगा सिखाते हैं. જે 60 થી ઉપર હોય ને એને શું કહેવાય? બોલો જો. વડીલો. और हमारा जो यंगेस्ट स्टूडेंट है, यंगेस्ट में छोटा बडील, हाँ, वो 75 का है, यंगेस्ट स्टूडेंट. और जो सबसे बड़ा बडील, मतलब मोटा बडील है, वो 92, 93, 94.
उन सबको हम योगा सिखा, क्योंकि हम भी तो वडील हैं ना। 75 વર્ષથી માંડીને 92 વર્ષ સુધીના જે વ્યક્તિઓ છે, વડીલો છે, તેમને યોગા શીખવાડે છે મને. અમને પ્રોફેસર તરીકે અત્યારે એમનો પરિચય આપ્યો. પ્રોફેસર તરીકે, મેનેજમેન્ટના પ્રોફેસર તરીકે અમેરિકામાં રિટાયર્ડ થયા. નાની સિદ્ધિ નથી, આ ખૂબ મોટી સિદ્ધિ છે આ. અને બેન ત્યાં ડૉક્ટર તરીકે રિટાયર્ડ થયા. और उसमें जो सबसे अच्छा हमारा जो आइटम है योगा में वो है स्टेपिंग ऑफ द होल बॉडी। યા मतलब पूरी बॉडी को किस तरह से एनर्जाइज, रिवेटलाइज करने का है, क्योंकि उस एज में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो वडीलों को ही करने का है, आप सब भी कर सकते हैं। और कितनी एनर्जी उसमें आती है, उसके लिए सिर्फ 7 से 8 मिनट चाहिए। तो वो मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ યસ યસ कि कभी भी आपको टाइम मिले 7 से 8 मिनट सिर्फ आप एक हफ्ता करके देखो, 2 दिन करके देखो, जो कितनी एनर्जी आप में सुबह दिनचर्या शुरू करने से पहले सिर्फ 7-8 मिनट आप लगाओ। देखो दिन भर कितनी एनर्जी, कितनी फुर्ती, कितनी वाइटैलिटी आप में रहती है। तो आप सब लोग खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाओ, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलना नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इंग्लिश कुछ बोलते हैं, कुछ समझते हैं कि नहीं? હા સમજते समझते हैं? सब समझते हैं इंग्लिश? યસ चलो, जस्ट होल्ड लाइक दिस, स्टैंड स्टिल, नो मूवमेंट। કોઈ હલન ચલન નહીં. જે સ્થિતિમાં આપ છે એ જ સ્થિતિમાં હાથ રાખો. टर्न योर पाम्स अप, अपने हाथ को ऊपर ले जाओ। હથેળી ઉપર. હથેળી આ રીતે. हाँ, सिर के बीचों बीच 1 2 1 2 1 2 1 2, इन द मिडल, राइट इन द मिडल, 2 1 2 1 2, साइड 1 2 1 2 1 2 2, जरा जरा जोर से हाँ ऐसे, बाल खराब नहीं होंगे, बाल बाद में ठीक कर लेना। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, पीछे 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। જ્યોતિ. હા, વેરી ગુડ. रात और रात के बीच में 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2, आँख 1 2 1 2, हाथ का कप बनाओ ऐसे और अंदर आँख खुली रखो। 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2, कान 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2, गाल 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2, नेक के पीछे 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2, left side leg 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2, right side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2, shoulder 1 2 2 2 2 2 2, shoulder hard 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2, let's go. Yeah, very good. Two, 1 2 1 2 2, conic 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2, arm 2 2 2 2 2 2.
two. 1, 2, 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 2. Go down to your right, to your liver. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Ek taraf. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Left, knee. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. In the middle. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Back to your kidneys. 1, 2, 1, 2, 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 2. Back side. 1, 2, 2, 2. 1, 2. Come on, शराब मत करो. 1, 2. Front thigh जबिया नीचे. 1, 2, 2, 2, 2. 1, 2. पैर खोलो, पैर खोलो, पैर खोलो. 2, 2, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Side. 1, 2. 2, 2, 2. 1, 2. 1, 2. Inside. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Knees. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 2. Side knees. 1, 2. 1, 2. 1, 2. એકદમ અમેઝિંગ. અને આટલી કસરત સવારે કરો ને ઠંડી લાગે નહીં. કોઈની ઉપર ગુસ્સો આવે તો આવું કરવા માંડવાનું. હા હા, ગુસ્સો ના લાગે. થેન્ક યુ જગદીશ અંકલ ફોર ટીચિંગ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ જગદીશ ભાષા. दिन में एक दफे. છેલ્લું અમે જે કરાવીએ છીએ એ પણ ચલો ઊભા થઈ જાઓ બધા. ચાલો. ઊભા તો તમે શું કરો? જે લોકો બીમાર છે એ લોકોને આવી રીતે હસાવે છે. અહીંયા તો ઘણી બધી ક્લબો ચાલે છે પણ ત્યાં એવી ક્લબ ચાલી છે કે આમ હા 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 કરીને હસાવે. અને એમાં જોયું એમણે કે આટલા 10 જણને હસાયા, 10 જણને ના હસાયા, તો જે લોકો હસતા હતા એમની રિકવરી અને એની દવાનો ડોઝ ઓછો થઈ ગયો અને એ જલ્દી સાજા થઈ ગયો. માટે જ્યારે ગુસ્સો આવે ત્યારે હસવાનું, જ્યારે ગુસ્સો આવે ત્યારે આ કરવાનું, જ્યારે ગુસ્સો આવે તો ઓમકારા કરવા માંડવાનું જોર જોરથી. ભલે તમે અને ત્યાં આગળ તો પાછી ખાસી ક્લબ હોય છે. એ ક્લબમાં શું કરે એ લોકો કે જઈને તમારે હસવું હોય તો હસો, રડવું હોય તો રડો, ચીસો પાડવી હોય તો ચીસો પાડવો, એવી ક્લબ. કારણ કે એવું બધું દબાઈને રાખ્યું હોય ને અંદર, એ બધું ત્યાં આવીને તમે કાઢો. પછી તમે આ કંઈ કરે ને આ કંઈ કરે ને પેલા કંઈ કરે. કોઈને રડવું હોય તો રડે, કારણ કે એ રડવાનું છે પણ ઘેર રડાય નહીં, મોટો અવાજ કરાય નહીં. અહીંયા તો તમે એકબીજાને અહીંથી બૂમો પાડીને બોલાવો એવું બહુ ના ચાલે. અમેરિકામાં તો થોડું એ ચાલે. ઇંગ્લેન્ડમાં તો અમે બેમાં રહ્યા છીએ તો ઇંગ્લેન્ડમાં તો મોટેથી અવાજ કરતો એવું કરે. હોર્ન ના વગાડાય. સવારની 7 વાગ્યા સુધી હોર્ન ના વગાડાય. અને વગાડો તો પકડી જાય, તમને પેનલ્ટી થાય. પકડી ના જાય પણ પેનલ્ટી થાય, પેલો કેમેરા દેખાય એટલે. એટલે આ બધું તમે આપણું બધું હવે ત્યાં જાય છે. એ લોકોને આપણા યોગા, એ લોકોને આપણું હસવાનું, એ લોકોને આપણું જે એકબીજા સાથે સંપર્ક રાખવાનો અને વાતો કરવાની એ બહુ ગમે છે. એટલે એ લોકો હવે હમણાં જ એક વિડીયો આવ્યો છે, ઇટલીની 3 બહેનો, છોકરીઓ, તમારી જેવડી થોડી મોટી 24-25 વર્ષની, એ લોકો સાડીઓ પહેરીને શિવ તાંડવ સંસ્કૃતમાં ગાયું, હિન્દીમાં ગાયું. જે આપણને, તમે મને સાંભળી તો આપણને નહીં ખબર નથી. કોઈને 18 વર્ષનું નથી કોઈ. થાવ તો પછી આપજો, જીવાડજો, એમની પ્રાર્થના કરજો. આપણે આ બધી કરીએ છીએ તેની સાથે. ચલો, મજા પડી?
ઊંચો કરો મજા પડી હોય. હા, બીજો હાથ. Very good. એટલે આ બધી કસરત છે, આમ આમ કરીએ ને આમ આમ કરીએ, બધી કસરત જ છે. યસ, કાર્યક્રમની પૂર્ણ તરફથી ચલો બ્રેક વિશ્રામ, બ્રેક સાવધાન, બ્રેક વિશ્રામ, બ્રેક સાવધાન, બ્રેક વિશ્રામ. આરામથી આપણે રાષ્ટ્રગીત કરી લઈએ. બધા ઉભા રહો. તો ઊભી રહીશ ને? બ્રેક સાવધાન, બ્રેક વિશ્રામ. આજે આપણી વચ્ચે જગદીશ માસા, જગદીશભાઈ સત્યદેવ સાહેબ, કૈલાસ માસી, બિમલાબેન હુરા, અમદાવાદના જ નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતના, હું તો એમ કહું છું સમગ્ર ભારતના સૌથી મોટા સેવિકા, સમાજ સેવિકા. મારું કોઈનું નામ અગ્રેસર લેવાનું હોય, મારું એક દિલથી સ્વપ્ન છે કે બિમલાબા વિશે એક સરસ પુસ્તક લખવું છે. બિમલાબાનું એક સરસ સ્ટેચ્યુ આપણા કેમ્પસમાં રહે, અરે ભગવાન. એ અભી નહીં. પણ અમારું એક દિલથી સ્વપ્ન છે. અને તેમની જે સેવાઓ છે અત્યાર સુધીમાં ખૂબ નાની નાની સેવાઓ. હું એમના ઘેર 153 વખત ગયો, એક પણ વખત મને ખાલી હાથે નથી મોકલ્યો. 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, લાખ, 1.5 લાખ આપણા જ્યારે પતરા ઉડ્યા ત્યારે સૌથી વધારે ચિંતા કરી હોય તો બિમલાબેન કરી. 65,000 રૂપિયા એમના પરિવાર તરફથી અપાવ્યા અને 1.5 લાખ રૂપિયા હિરલબેનને મેં જોયા નથી અને એમના પરિવારમાં એ વખતે મેં કોઈને જોયેલા ન હતા. ત્યારે મારો અને બિમલાબાનો પરિચય માત્ર 3 માસનો જ હતો. એ ફેબ્રુઆરીમાં આવ્યા, જૂન મહિનામાં આપણા પતરા ઉડે, 3 થી 4 મહિનાનો. અને આપણું જે દ્રશ્ય જોયું વોટ્સએપમાં, તરત જ તેમના સંપર્કમાં વધારે કહેવા લાગ્યા અને સરસ મજાના પતરા 24 કલાકમાં આપણને દાન તેમને આપણે આપ્યું. અને બસ હવે એ બધું મૂકો અને હવે આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ કરો. રાષ્ટ્રગીત બિમલાબા જય. તરફ જઈએ. આપણે રાષ્ટ્રગીત કરવાનું છે. ચલો બ્રેક સાવધાન, એક સાથ રાષ્ટ્રગીત શરૂ. ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, વંદે मातरम, वंदे मातरम. आराम से. एक बात मैं और कहूँ आपसे, ये जो मैंने योगा भी आपको बताया, ये मत समझना ये सिर्फ आदमी लोगों के लिए है. हमारी क्लास में करीब 50 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, उसमें 80% 80% are the ladies. Yes. And ladies are more interested in this sort of movement, this sort of exercise than the men. तो ये मत समझना कि सिर्फ छोकरों के लिए है, छोकरियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. और कभी आप अपने आप को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. दूसरा आदमी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अपने आप को जितने भी जोर से मारेंगे कोई नुकसान आपके शरीर को नहीं होगा. तो टच नहीं करने का, टैपिंग करने का, आवाज़ आनी चाहिए जहाँ भी टच कर. एक दफ़े दिन में, सिर्फ दिन में एक दफ़े
सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके नाश्ते में जाने से पहले करने का। અને એના ફાયદા પણ એટલા છે અને એ લોકો બતાવે છે. એક બેન પાર્કિન્સોનિઝમ આમ ચા લઈને જતી હતી તો પડવાની હતી, પણ એની ચા મેં પકડી, એને પકડી. હવે કન્ટિન્યુઅસલી એ કરે છે તો એના હાથ હજી કંપે છે પણ બહુ ઓછા, અને ઉપરથી બધા એને જમવાની થાળી આપી જાય છે અને જે થાળીમાં જમી લીધું હોય એવી એઠી થાળી પણ પાછી લઈ જાય છે. એને હવે જરાય બીક નથી લાગતી કે મારા હાથમાંથી પડી જશે. બીજા એક હતા એનો ખભો, ડૉક્ટરે કહ્યું કે તમારે સર્જરી કરાવવી પડશે, પણ એ આવે છે કાળી છે કે આમ રોજ અમે કરાવી, બધા હાથની પણ કરાવીએ છીએ, પગની કરાવીએ છીએ. તો હવે એને કહીએ છીએ કે માર્ગરેટ તારા હાથનું શું છે, આમ કરશે, જો છે કશું, બધું મટી ગયું. એકને માઇગ્રેન હતું તે પણ જતું રહ્યું. એટલે એવા બધા રોગો ખરેખર જતા રહે છે. જે વાંકા ચૂકા ચાલતા હતા સીધા ચાલતા થઈ જાય છે, કારણ કે અમે ચલાવીએ છીએ બી ખરાબ, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ આગળ પાછળ. એટલે તમે યોગા કરતા જ રહેજો. યોગા આપણા દેશના છે અને બધે પહોંચી ગયા છે, અને હવે બીજા દેશો આમ પ્રાઇડથી કહે છે અમે યોગા શીખવાડીએ છીએ, યસ પણ એ આપણા છે. યસ. स्वागत तमारा आ भाव भर्यो निमंत्रण मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी પણ ધર્મ કે કોઈ પણ જ્ઞાતિના નિરાધાર, અનાથ, તકવંચિત, જરૂરિયાતમંદ, અગરિયા પરિવારના બાળકોને રહેવા, જમવા, ભણવાનું સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક સેવા આપતો આશ્રમ એટલે લોક કલ્યાણ સેવા સંસ્થામાં ચાલતો અનાથ આશ્રમ. આવો બાળકો સાથે વાર્તાલાપ કરો, બાળકોને પ્રેમ આપો.